56 اس کا آغاز کرتے ہیں. آج کے لیکچر میں پہلے تو ہم پریویس لیکچر کے جو لرننگ آبجیکٹو ہمارا تھا 3, 4 اور 5 اس کے پاسٹ پیپرز کے کویسچن ڈسکس کریں گے اور پھر اس کے بعد فریش کنسیپٹ کی طرف چلیں گے. تو سب سے پہلے لرننگ آبجیکٹو 3 آپ کا جو پیج ہے وہ ہے پیج 193 کویسچن نمبر 5. Under the provisions of Negotiable Instrument Act 1881, define holder in due course and acceptor for honor. Acceptor for honor کو کاٹ دیجئے, یہ اب ہمارے سلیبس میں ٹرم نہیں ہے, پہلے ہوا کرتی تھی اب نہیں ہے. صرف ہولڈر ان ڈیو کورس اس کو ڈیفائن کرنا آپ نے. اور ہولڈر ان ڈیو کورس ہم سیکھ چکے ہیں. ہولڈر اور ہولڈر ان ڈیو کورس میں ڈفرنس کیا ہے؟ ہولڈر ان ڈیو کورس ہے جو پوزیسر بھی ہو اور جس نے ان گڈ فیتھ اس کو ایکوائر کیا نیگوشیبل انسٹرومنٹ کو فار کنسیڈریشن اور بیفور میچورٹی آف دا انسٹرومنٹ. کویسچن 6 میں کہہ رہا ایکسپلین کیجئے فالوئنگ ٹرم. 3 ٹرمز ہیں, پیمنٹ ان ڈیو کورس, ہولڈر اور ہولڈر ان ڈیو کورس. یہ تینوں ٹرمز ہم کور کر چکے ہیں پریویس لیکچر میں, صرف ریپروڈکشن کا کویسچن ہے. آپ نے ان تینوں ٹرمز کو ریپروڈیوس کرنا ہے. پیمنٹ ان ڈیو کورس کو ایک دفعہ کوئکلی پھر سے ریوائز کر دیتے ہیں ہم. پیمنٹ ان ڈیو کورس کے پوائنٹ اوپر آپ دیکھیے لکھا ہے پیمنٹ مسٹ بی ان اکارڈنس ود اپیرنٹ ٹینیور آف دی انسٹرومنٹ. یعنی جو پیمنٹ ہونی چاہیے وہ انسٹرومنٹ کے ٹرم اس کی ڈیٹ وغیرہ کے مطابق ہونی چاہیے. میچورٹی ڈیٹ سے پہلے نہیں ہونی چاہیے, بلکہ جو میچورٹی ڈیٹ ہوگی انسٹرومنٹ کی اسی کے اوپر جو پیمنٹ ہوگی اسے پیمنٹ ان ڈیو کورس سمجھا جائے گا. جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ جو چیک کی ڈیٹ ہے اگر اسے پہلے بینک پیمنٹ کر دیتا ہے تو وہ پیمنٹ ڈیو کورس نہیں سمجھی جائے گی. اس طرح سیکنڈ پوائنٹ میں کہہ رہا ہے پیمنٹ مسٹ بی میڈ ٹو اے پرسن ہو از ان پوزیشن آف دا نیگوشیبل انسٹرومنٹ. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جو نیگوشیبل انسٹرومنٹ لے کے آئے گا اسی کو پیمنٹ کرنی ہے. لیکن یاد رکھیں مزید اگلی کنڈیشن بھی ہے کہ جو نیگوشیبل انسٹرومنٹ لے کے آئے گا یہ بھی انشور کرنا ہے کہ یہ انٹائٹل ٹو ریسیو منی, یہ اس کا ٹرو اونر ہے کہ نہیں. جیسے فرض کیجئے اگر بل آف ایکسچینج ہے, تیسری کنڈیشن اسی سے لنک کر رہی ہے, پیمنٹ مسٹ بی میڈ ان گڈ فیتھ اینڈ وداؤٹ نیگلیجنس. اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے اگر آرڈر انسٹرومنٹ ہے تو انشور کرنا ہے پیمنٹ کرنے سے پہلے پیمنٹ کرنے والے نے کہ جس بندے کا نام بھی اس آرڈر انسٹرومنٹ پہ ہے وہی بندہ میرے پاس یہ انسٹرومنٹ لے کے آیا ہے. یہ نہ ہو کہ آرڈر انسٹرومنٹ نام ہو آصف کے نام پہ اور بدر اس کو لے کے آ جائے کہ مجھے پیمنٹ کرو. حالانکہ بدر کے پاس پوزیشن میں ہے انسٹرومنٹ, لیکن ان گڈ پیمنٹ بھی ان گڈ فیتھ وداؤٹ نیگلیجنس ہونی چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے, اگر آرڈر انسٹرومنٹ ہے تو اس کو پیمنٹ کرنے سے پہلے کنفرم کر لینا چاہیے وہ اس کا ٹرو اونر ہے کہ نہیں, اسپیسیفائڈ پرسن جو اس کے اوپر ہے وہ وہی ہے کہ نہیں. اور فورتھ پیمنٹ مسٹ بی میڈ ان منی اونلی. یہ تو ہمارے نیگوشیبل انسٹرومنٹ کی بیسک اسمپشن ہے کہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ میں جتنی بھی پیمنٹ ہوگی وہ صرف ان ٹرمز آف منی ہی ہوگی. کویسچن 7 کیس اسٹڈیز. وہ کہہ رہا ہے اے گیوز اے پرومیسری نوٹ ٹو بی. بی کو پرومیسری نوٹ دیا, کوئی بیرر انسٹرومنٹ تھا اس نے بی کو دے دیا, اے نے بی کو دیا. بی لاس انسٹرومنٹ اینڈ اٹ واز فاؤنڈ بائی سی. بی سے گم ہو گیا اور سی کو مل گیا. اس سی ہولڈر آر ہولڈر ان ڈیو کورس. سی ہولڈر ہے کہ ہولڈر ان ڈیو کورس بتائیے ذرا. سی ہولڈر ہے, ہولڈر ان ڈیو کورس نہیں ہے, اس کو تو فری میں ملا نا, اس نے تو ان گڈ فیتھ حاصل نہیں کیا کوئی کنسیڈریشن پے نے کی. سی ہولڈر ہے. سیکنڈ, if C transfer the instrument to D who receives it in good faith, is D holder or holder in due course? دیکھیں اگر تو ڈی نے ان گڈ فیتھ اس کو ریسیو کیا ہے اور فار کنسیڈریشن کیا ہے تو پھر وہ ہولڈر ان ڈیو کورس ہے. تھرڈ, if C transfer the instrument to D who receives it knowing that C's title is defective, is D holder or holder in due course? لیکن اگر ڈی کو دے سی انسٹرومنٹ ڈی کو دے اور ڈی کو پتا ہے کہ سی اس کا ٹرو اونر نہیں ہے تو یاد رکھے اب پھر یہ اس نے گڈ فیتھ کام نہیں کیا. اب اس کا مطلب ہے اس صورت میں ڈی بھی ہولڈر ہوگا, ہولڈر ان ڈیو کورس نہیں ہوگا. کیوں ہولڈر ان ڈیو کورس نہیں ہوگا؟ اس نے گڈ فیتھ. ڈی اور سی میں فرق کیا ہے؟ سیکنڈ اور تھرڈ میں فرق کیا ہے؟ تھرڈ والے پوائنٹ میں ڈی نے ان گڈ فیتھ انسٹرومنٹ حاصل کیا تھا اور تھرڈ سیکنڈ والے میں تو سیکنڈ والے میں ڈی جو ہے وہ ہولڈر ان ڈیو کورس بن گیا تھا. لیکن تھرڈ والے کیس میں ڈی کو پتا ہے کہ سی کا اتنا ٹائٹل ڈیفیکٹو ہے, اس کا مطلب ہے اس نے گڈ فیتھ انسٹرومنٹ کو حاصل نہیں کیا تو وہ ہولڈر ان ڈیو کورس نہیں بنا, ہولڈر ہی بنا. 4 ہمارا کویسچن ہے ان لینڈ انسٹرومنٹ اور فارن انسٹرومنٹ کی کلاسیفیکیشن ہم نے ڈیسائیڈ کرنی ہے. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے ان لینڈ انسٹرومنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے. انسٹرومنٹ ڈرا ہوا ہو پاکستان میں اور
یا تو پیبل ان پاکستان ہاں یا پیبل ٹو ریزیڈنٹ آف پاکستان ہو تو وہ ان لینڈ ہوگا. جو ان لینڈ نہیں ہے وہ فارن انسٹرومنٹ ہے. 8 میں کہہ رہا ہے اسٹیٹ ویدر فالوئنگ انسٹرومنٹس آر ان لینڈ اور فارن. اے پرومیزری نوٹ میڈ ان ملتان اینڈ پیبل ان پشاور. اب دیکھیں میڈ ان پاکستان بھی ہے, ڈرا بھی پاکستان میں کیا گیا اور پیبل بھی پاکستان میں ہے, تو یہ کون سا انسٹرومنٹ ہوا؟ ان لینڈ. بی پرومیزری نوٹ میڈ ان پاکستان بٹ پیبل ان سری لنکا. اب ڈرا پاکستان میں ہوا, پیبل پاکستان میں نہیں, اور وہ ریزیڈنٹ کا بھی ذکر نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ریزیڈنٹ کو پیمنٹ نہیں کی, تو یہ انسٹرومنٹ کون سا ہوگا؟ فار. لیکن اگر وہ کہتا ڈرا پاکستان میں ہوا, پیبل ہے سری لنکا میں کوئی ریزیڈنٹ آف پاکستان, تو حالانکہ پیبل ان سری لنکا ہوا, لیکن چونکہ پیبل ٹو ریزیڈنٹ آف پاکستان ہوا تو یہ میڈ ان پاکستان یعنی ان لینڈ انسٹرومنٹ نہیں سمجھا جائے گا. سی اے بل آف ایکسچینج ڈرون ان پاکستان, پاکستان میں ڈرا ہوا اون اے پرسن ریزائڈنگ آؤٹ سائڈ پاکستان, پاکستان کا ریزیڈنٹ نہیں ہے, اینڈ پیبل آؤٹ سائڈ پاکستان. اب دیکھیں بل ڈرا پاکستان میں ہوا لیکن پیبل آؤٹ سائڈ پاکستان, اور جس کو پے کیا جا رہا ہے وہ بھی ریزیڈنٹ نہیں ہے, تو وہ فارن انسٹرومنٹ ہوا. اگر جس کو پے کیا جاتا ہے وہ ریزیڈنٹ ہوتا پاکستان کا, اس کیس میں پھر ان لینڈ انسٹرومنٹ بن جاتا. ڈی اے بل آف ایکسچینج ڈرون ان سکھر اون اے پرسن ریزیڈنٹ ان ٹوبا ٹیکسنگ اینڈ پیبل ان افغانستان. ان لینڈ کیسے بلا؟ ڈرا بھی پاکستان میں ہوا, حالانکہ پیبل افغانستان میں ہے لیکن پیبل ٹو ریزیڈنٹ آف پاکستان ہے. تو بتایا تھا دوسری جو کنڈیشن ہے نا ان میں سے کوئی ایک بھی پوری ہو جائے تو وہ ان لینڈ بن جائے گا. ایک تو نا ڈرا, یہ تو کنفرم ہے کہ ڈرا ان پاکستان ہونا چاہیے. دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ پیبل ان پاکستان ہو یا پیبل ٹو ریزیڈنٹ آف پاکستان, دونوں میں سے ایک چیز بھی اوکے ہو گئی, ان لینڈ ہو گیا. تو یہاں پہ پیبل ان پاکستان تو نہیں ہے لیکن پیبل ٹو ریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, ٹوبا ٹیکسنگ پاکستان میں ہی ہے, تو یہ ہمارا ان لینڈ انسٹرومنٹ ہوا. اور ای اے پرومیزری نوٹ میڈ ان ملتان پیبل ان پشاور لیٹر انڈورس ٹو پارٹی ان یو کے. انڈورسمنٹ کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا اس نے, انڈورسمنٹ جدھر مرضی ہوتی رہے, ڈرا بھی پاکستان میں ہوا, پیبل بھی پاکستان میں ہے, ملتان پشاور دونوں پاکستان میں ہے, تو یہ ان لینڈ انسٹرومنٹ ہوگا. نیکسٹ لرننگ آبجیکٹو 5 کے کوشچن 9. Under the provisions of Negotiable Instrument Act 1881, briefly describe the term negotiation and endorsement. Negotiation کا مطلب کیا ہے؟ ٹرانسفر کرنا انسٹرومنٹ کو ایک پرسن سے دوسرے پرسن کو, اور انڈورسمنٹ کیا ہے؟ سائن کرنا. لیکن کس پرپز کے لیے سائن کرنا یہ لکھنا ہے, فار دی پرپز آف نیگوسیشن, تاکہ رائٹ ٹرانسفر کیا جا سکے ٹوورڈس ادر پرسن. کوشچن 10. ڈیفرینشیٹ بٹوین نیگوسیشن بائی ڈیلیوری اینڈ نیگوسیشن بائی انڈورسمنٹ. نیگوسیشن بائی ڈیلیوری یہ ہوتی ہے بیر انسٹرومنٹ کی, اور کیسے؟ ایکچولی انسٹرومنٹ کو فزیکلی ایک سے دوسرے بندے کو ٹرانسفر کر کے. اور نیگوشیشن بائی انڈورسمنٹ یہ آرڈر انسٹرومنٹ کی ہوتی ہے. کیسے؟ اس میں سائن بھی کیا جاتا ہے پلس ڈیلیوری بھی کی جاتی ہے. 11. ڈیفائن انڈورسمنٹ, ڈسکس سینشنز آف ویلڈ انڈورسمنٹ. انڈورسمنٹ آپ کو پتا ہے سائن کرنا فار دی پرپز آف نیگوسیشن. سینشنز آف ویلڈ انڈورسمنٹ کون سے ہیں یاد ہے؟ سائن ہونے چاہیے, اون نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہونے چاہیے, یا اس کے فیس پہ یا بیک پہ یا اٹیچ پیپر کے اوپر ساری کے ساری اماؤنٹ کے ہونے چاہیے, اور انڈورسمنٹ صرف ایک پرسن کو ہی ہونی چاہیے. کوشچن 12 کیس اسٹڈی میں. اے ڈراز اے اون بی اے بل پیبل 3 months آفٹر سائٹ. اچھا 3 months آفٹر سائٹ آرڈر انسٹرومنٹ ہے ٹائم انسٹرومنٹ ہے؟ ٹائم انسٹرومنٹ ہے. 3 months آفٹر سائٹ ہے. It passes through several hands before X becomes holder. Ultimately X کے پاس آ گیا. On presentation by X, B refuses to pay. X نے B کو کہا بھائی پیمنٹ کرو جیسا کہ تم نے ایکسپٹ کیا تھا اس بل کو. B کہتا پیمنٹ میں نے نہیں کرنی. Discuss rights of X on the bill. X کے کیا رائٹس ہے؟ X چاہے تو ڈائریکٹ اپنے نام سے B کے خلاف کیس فائل کر سکتا ہے, ایک X کا رائٹ ہی ہے. دوسرا رائٹ کیا ہے؟ چاہے تو جو انڈورسر تھے یعنی جنہوں نے اس کو ٹرانسفر کیا ہے ایکس کو, وہ ان کے خلاف بھی کیس کر سکتا ہے, یعنی جو اوریجنل ایکسپٹر کے خلاف بھی کیس کر سکتا ہے اور جس نے ان کو پے کیا.
क्वेश्चन थर्ड, ये समझ आ रहा है ना ओरिजिनल को भी? जैसे फर्ज कीजिए कि अगर मुझे किसी ने कहा कि जी आप इस बिल को एक्सेप्ट करें और आपने मिस्टर बदर को पेमेंट करनी है, मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लिया, मैंने कहा अच्छा ड्यू डेट पे कर दूंगा, और बदर के पास, बदर से चीमा के पास गया, चीमा से दाऊद के पास गया, दाऊद से फॉर एग्जांपल अली के पास गया। अब अगर अली मेरे पास आता है बिल ऑफ एक्सचेंज लेके और मैं कहता मैंने पेमेंट नहीं करनी, अली के पास दो ऑप्शन, पहली ऑप्शन क्या, डायरेक्ट अपने नाम से मेरे खिलाफ केस फाइल कर सकता है, ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था, और दूसरी ऑप्शन क्या है, अली जाएगा दाऊद के पास, वो दाऊद के पास भी जा सकता है, या चीमा के पास या बदर के पास, के भाई आप लोगों ने मुझे निगोशिएट किया है और ये डिसऑनर हो गया है तो अब आप मुझे पेमेंट लेके दो, उनमें से किसी के खिलाफ भी केस फाइल कर सकता है, उसके पास दोनों ऑप्शन है, तो दोनों में से किसी के खिलाफ भी चाहे तो वो केस फाइल कर सकता है। 13, A owes B rupees 1000. A makes a promissory note for the amount payable to B. A ने B को promissory note दिया, A dies, मर गया, and the note is afterward found among his papers and delivered to B. अच्छा, promissory note उसने लिखा था, दिया नहीं था। Can B sue upon the note? क्या B इसका ट्रू ओनर बन गया? याद रखे, ला ये कहता है कि जब तक वो इंस्ट्रूमेंट किसी दूसरी पार्टी के पास पहुंचेगा नहीं, वो जो बंदा जिसने लिखा है प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज, वो जब अपनी मर्जी से अगले बंदे को हैंड ओवर नहीं करेगा, वो दूसरा बंदा इसका होल्डर नहीं बनता। होल्डर कब बनता है? जब वो पर्सन उसको हैंड ओवर करे। तो ये उसने, चूंकि डिलीवरी नहीं हुई इसकी, वो डिलीवरी करने से पहले मर गया, देखिए डिलीवरी करने से पहले मर गया, तो ये जो बी है इसका ट्रू ओनर नहीं बना, बी इसका होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बना, क्योंकि उसने उसको वॉलंटरी डिलीवरी नहीं दी। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे बेयर प्रोमिसरी नोट हो और कोई डाकू आके गन पॉइंट पे उससे वो प्रोमिसरी नोट ले ले, क्या डाकू जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बना? होल्डर तो बना, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बना, यानी वो लीगली उसका राइट नहीं, वो मैकेनिज्म के थ्रू तो वो उस, क्योंकि बेयर इंस्ट्रूमेंट है उसकी पेमेंट ले सकता है, लेकिन बाय लॉ वो उसका ट्रू ओनर नहीं है, और अगर वो पेमेंट लेता है तो उसे रिकवर वापस करना पड़ेगा। तो यहां पे भी चूंकि डिलीवरी नहीं हुई, इसीलिए जो मिस्टर बी है वो उसका नोट का ट्रू ओनर नहीं बना। नेक्स्ट 14, ए चेक इज पेएबल टू ए, चेक ए को पेएबल है, ए इंडोर्सेस इट मेरली बाय पुटिंग हिज सिग्नेचर ऑन द बैक एंड डिलीवर्स इट टू बी, उसने सिर्फ बैग में अपने सिग्नेचर किए और बी को दे दिया, विदाउट मेकिंग पेबल टू बी आर बीज ऑर्डर, बी का नाम नहीं लिखा। व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट? ये कौन सी टाइप का इंस्ट्रूमेंट है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, बेयर इंस्ट्रूमेंट है? बेयर इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि अगर नाम ना लिखे तो वो इंस्ट्रूमेंट बेयर बन जाता है। जी, तो ये थे हमारे प्रीवियस लेक्चर के पास्ट पेपर के क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ, जिसमें हम फ्रेश कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। जी, कैफ 3 के आज के लेक्चर के फ्रेश कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। आज के लेक्चर में जो हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव कवर करने हैं वो है लर्निंग ऑब्जेक्ट चैप्टर 10 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, और इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव 9, 10, 11 और 12 ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम कवर करेंगे। ये बेसिकली एक तो हमारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो थर्ड टाइप है चेक, उससे रिलेट करते हैं, प्लस हम कुछ कंपैरिजन देखेंगे कि डिफरेंट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का आपस में कंपैरिजन क्या है। कंपैरिजन के पॉइंट्स बेसिकली तो बहुत से पॉइंट्स फीचर से ही डिराइव होते हैं, लेकिन फिर भी एंड में कंपैरिजन को स्टडी करने का मकसद ये भी होता है कि इसके जो फीचर्स होते हैं या डिफरेंट रूल्स है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के, वो हम कंपैरेटिव फॉर्म में स्टडी कर लेते हैं कि कौन सा रूल किस टाइप ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे कैसे अप्लाई होता है, प्लस हमारी कोई रिवीजन भी हो जाएगी कंपैरिजन के जरिए से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो हमारी थर्ड टाइप है वो चेक। आपको पता है चेक जो है, चेक के बारे में कहा जाता है कि ये एक टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है। ये ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसमें जो ड्रॉई है वो हमेशा बैंक होगा, और ये पेएबल ऑन डिमांड होता है हमेशा, यानी जैसे ही आप बैंक को प्रेजेंट करता है बैंक फौरी पेमेंट करता है, ये टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। तो चेक है, चेक की कितनी टाइप्स है? चेक की दो टाइप्स होती हैं, एक हम कहते हैं ओपन चेक, दूसरे को कहते हैं क्रॉस चेक।
ओपन चेक कैसा होता है और क्रॉस चेक में क्या फर्क होता है, ये फर्क समझने के लिए एक छोटा सा हमने चेक का फॉर्मेट ड्रॉ किया है, रफ सा फॉर्मेट है। आपने अगर चेक देखा होगा तो तकरीबन इसी तरह के कंटेंट्स होते हैं किसी भी चेक के ऊपर। इसमें अगर तो आपने फर्ज कीजिए इसको फिल किया, फॉर एग्जांपल ₹50,000 और इधर लिख दिया 50,000 और यहां पे साइन कर दिए। अब बेसिकली इस चेक को जिसमें दो पैरेलल लाइंस नहीं होती, इसको हम कहते हैं ओपन चेक। ओपन चेक का मतलब यह है कि आप इस चेक को बैंक के पास ले जाके कैश हासिल कर सकते हैं बैंक से। इसे कहते हैं पेमेंट ओवर काउंटर पॉसिबल है, आप काउंटर से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, ये ओपन चेक है। क्रॉस चेक ऐसे चेक को कहते हैं जिसमें इस कॉर्नर पे, अपर लेफ्ट कॉर्नर पे दो लाइंस जो हैं वो ड्रॉ कर दी जाती हैं। ये जो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना, इसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ऑफ चेक। इसका इफेक्ट ये होता है कि अभी इस चेक की पेमेंट आप काउंटर पे रिसीव नहीं कर सकते, ये डायरेक्ट आपके एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ही जाएगी। यानी जिस बंदे के पास भी ये चेक है, फर्ज कीजिए ये अदनान रऊफ साहब के पास चेक है, तो अदनान रऊफ साहब इसको अब काउंटर पे अपनी पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते इसकी, बल्कि वो बैंक को जब ये चेक जमा करवाएंगे तो उनके डायरेक्ट अकाउंट में, जिस बंदे का ये चेक है, मोहम्मद आसिफ का चेक है, ये मोहम्मद आसिफ के अकाउंट से डायरेक्ट अदनान रऊफ के अकाउंट में जाएंगे, काउंटर पे इसकी पेमेंट नहीं होगी। ये इफेक्ट होता है क्रॉसिंग का। क्रॉसिंग जो है इसको सिक्योर मेथड समझा जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें ट्रेस हो सकता है, मनी ट्रेल जो है वो उसको आसानी से ट्रेस कर सकते हैं कि पैसे किसके बैंक अकाउंट से निकल के किसके बैंक अकाउंट में गए। और ये प्रूफ ऑफ पेमेंट भी होता है कि बैंकिंग चैनल के जरिए से जो पेमेंट की जाती है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो प्रूफ होता है बाद में कि सब्सिक्वेंटली एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को पेमेंट की कि नहीं की। तो क्रॉसिंग जो है इसको ज्यादा सिक्योर मेथड समझा जाता है। और नॉर्मली जब चेक्स की कमर्शियली पेमेंट की जाती है एक दूसरे के साथ, तो लोग क्रॉस चेक जो है इसको ज्यादा सिक्योर समझते हैं। इसमें एक तो पेमेंट ओवर काउंटर नहीं होगी, आपको पता चल जाएगा कि पैसे जो है वो किसके बैंक अकाउंट में गए। तो यह है क्रॉसिंग, इसको कहते हैं क्रॉसिंग। ओपन और क्रॉसिंग में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ कि ओपन की पेमेंट जो है वो काउंटर पे हो सकती है, और जो क्रॉस चेक की पेमेंट काउंटर पे नहीं होगी, डायरेक्ट एक पार्टी के बैंक अकाउंट से पैसे निकल के दूसरी पार्टी के बैंक अकाउंट में जाएंगे। अब क्रॉसिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं क्रॉसिंग की, एक जनरल क्रॉसिंग, एक स्पेशल क्रॉसिंग और एक रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। फिर एक और क्रॉसिंग ही के टाइप्स में हम उसको क्लासिफाई करते हैं नॉट निगोशिएबल। अब वन बाय वन हमने इन तीनों को स्टडी करना है, और ये कंसेप्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसको मिक्स कर देते हैं, जनरल को स्पेशल के साथ, स्पेशल को रिस्ट्रिक्टिव वगैरह के साथ। हम पहले इसको कंसेप्चुअली समझते हैं कि इनका मतलब क्या है और हर एक क्रॉसिंग का इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, आपने ये जहन में रखना है कि किसी भी क्रॉसिंग को जब हम पढ़ रहे होंगे, ये क्रॉसिंग होगी कैसे और इसका इफेक्ट क्या होगा, इन 2 चीजों के ऊपर आपने फोकस करना है। तो सबसे पहले जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग, ये जो हमने अभी क्रॉसिंग की एग्जांपल सीखी जिसमें हमने 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ की, इसमें सम टाइम कुछ लोग एंड कंपनी का वर्ड ऐड कर देते हैं। वो चाहे वर्ड ऐड करे या ना करे उससे फर्क कोई नहीं पड़ता, यहां पे एंड कंपनी, यानी ये 2 पैरेलल लाइन होंगी और इनके दरमियान में लिख दिया जाता है एंड कंपनी। चाहे आप सिर्फ सीओ एब्रीविएशन यूज कर लें या एंड को भी आप सिर्फ इस तरीके से लिख लें, एंड कंपनी, इससे फर्क कोई नहीं पड़ता, वो जनरल क्रॉसिंग ही रहेगी। अब इस जनरल क्रॉसिंग का इफेक्ट क्या होता है कि जो पैसे होंगे वो सिर्फ बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट होंगे, कैश के जरिए से पेमेंट नहीं होगी काउंटर पे। अब दूसरी जो टाइप है वो है रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। पहले मैं आपको रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग समझा दूं। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग का मतलब क्या है कि आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि ये चेक सिर्फ इसी पार्टी के अकाउंट में जाए, ये चेक सिर्फ इसी पार्टी के अकाउंट में जाए। जैसे फर्ज कीजिए इस केस में मैंने एंड कंपनी नहीं लिखा, ठीक है, एंड कंपनी लिखने या ना लिखने से फर्क नहीं पड़ता, ये जनरल क्रॉसिंग है। अभी इसका मतलब क्या है कि ये अदनान रऊफ के अकाउंट में
आगे लिखा हुआ आर बेयरर। बेयरर का मतलब क्या हुआ कि अदनान रऊफ साहब अगर चाहे तो ये चेक किसी और को भी हैंड ओवर कर सकते हैं, उसको भी पेमेंट हो सकते हैं, ये बेयरर चेक है। लेकिन अगर आप इस बेयरर के लफ्ज को काट देंगे, इस बेयरर के लफ्ज को काट दिया अगर, अब क्या ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट रहा? नहीं रहा, और अब ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बन गया। क्या अगर बेयरर का लफ्ज यहां पे लिखा होता, मैं काटता ना इसको, लिखा होता, अब कल के कंसेप्ट की रिवीजन करवा लूं प्रीवियस लेक्चर के, क्या ये चेक निगोशिएट हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। कैसे हो सकता था? सिंपल, डिलीवरी के जरिए से। लेकिन अगर मैंने बेयरर का लफ्ज काट दिया, अब ये हो गया ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। क्या अब ये निगोशिएट हो सकता है? बिल्कुल, अभी भी निगोशिएट। अच्छा, अब निगोशिएट कैसे? अगर अदनान रऊफ साहब इसको निगोशिएट करना चाहें, कैसे कर सकते हैं? क्या वो सिंपल किसी को चेक हैंड ओवर कर देंगे तो उसकी एंटाइटलमेंट हो जाएगी रिसीव करने की? नहीं, उन्हें इंडोर्समेंट करनी पड़ेगी इसकी। इंडोर्समेंट करने का मतलब क्या? इस चेक के ऊपर या इसकी बैक साइड पे, नॉर्मली बैक साइड पे अगर आप देखें ना किसी भी चेक पे, तो उसमें इंडोर्समेंट का वर्ड लिखा होता है, जगह छोड़ी होती है उन्होंने। तो चेक के बैक साइड पे अदनान रऊफ साहब अपने साइन कर देंगे और उस बंदे का नाम लिख देंगे जिसको उन्होंने इंडोर्स करना है। तो ये निगोशिएट अभी भी हो सकता है, नोट कीजिएगा, अभी भी हो सकता है। अब आगे जरा अटेंटिव होकर सुनिएगा बात। फर्ज कीजिए ये इंडोर्समेंट नहीं की है ना, इसको हम इरेज कर देते हैं। ये जिस बंदे का चेक है उसने पैरेलल लाइन ड्रॉ की, कौन सी क्रॉसिंग हुई? जनरल क्रॉसिंग। अगर यहां पे ये लिख दिया जाता है, गौर से सुनिएगा अल्फाज, अकाउंट पेई या अकाउंट पेई ओनली, इन लाइंस के दरमियान में क्या लिख दिया जाता है? ये शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, अकाउंट पेई ओनली, या शायद नजर आ भी रहा हो। अकाउंट, मैं यहां पे लिख देता हूं, पैरेलल लाइंस ड्रॉ की चेक के कॉर्नर पे, और क्या लिख दिया? अकाउंट पेई। पेई का मतलब क्या होता है? जिसको पेमेंट होनी है। अब अकाउंट पे या अकाउंट पे ओनली, इनका एक ही मतलब। इसका मतलब क्या है कि इस चेक की पेमेंट हो सिर्फ और सिर्फ पे के अकाउंट में, इस चेक की पेमेंट हो सिर्फ और सिर्फ पे के अकाउंट में। यानी अगर मैं इस चेक के ऊपर लिख देता हूं अकाउंट पे, या ये लिखता है अकाउंट पे ओनली, तो इसका मतलब क्या होगा? अब इस चेक की पेमेंट होगी, लेकिन सिर्फ किसके अकाउंट में? पेई के अकाउंट में। और पेई कौन है? अदनान रऊफ। अच्छा, मुझे बताइए, अगर मैं यहां पे अकाउंट पे लिख देता हूं, फिर अदनान रऊफ साहब इसको निगोशिएट करना चाहें, सोच के जवाब दीजिएगा, क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यह है रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, जो कि रिस्ट्रिक्ट कर देती है। किसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है? फर्दर निगोशिएशन को। आप फर्दर निगोशिएशन नहीं कर सकते अगर अकाउंट पे चेक है, अकाउंट पे चेक में। तो यह है रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। आप अपने चेक की जनरल क्रॉसिंग भी कर सकते हैं, आप अपने चेक की रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग भी कर सकते हैं। जनरल क्रॉसिंग का मतलब क्या होगा? जिसको आपने चेक दिया, आप सिर्फ उसके अकाउंट में पैसे जाएंगे। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग का मतलब क्या होगा? जिसको चेक दिया, अब आगे वो फर्दर उसको निगोशिएट नहीं कर, यानी वो चेक चेक तो है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि फर्दर निगोशिएट नहीं हो सकता। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग क्या होती है? ये भी बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा, लेकिन किसके बैंक अकाउंट में? स्पेसिफाइड पर्सन ओनली, जिसको आपने स्पेसिफाई कर दिया। क्लियर हो गई है बात? अच्छा, एक एडिशनल पॉइंट आपको बता दूं, सोच रहा हूं पता नहीं कंफ्यूज ना हो जाए, लेकिन बहरहाल फिर भी बताता हूं। ये आईकैप की बुक में उसने क्लियरली डिस्कस नहीं किया। हमसे अगर एग्जाम में पूछे ना रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग क्या है, तो आपने बताना है रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग में हम अकाउंट पे लाइन लगाते हैं, अकाउंट पे ओनली लिखते हैं। अब ये सिर्फ जो पेई है उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, फर्दर निगोशिएट नहीं होगा, ये लिखना है आपने। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है? अगर आपने अकाउंट पेई ओनली तो लिखा है, लेकिन पेई का नाम नहीं लिखा, पेई का नाम नहीं लिखा, तो जरा सोचिए, अगर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको समझ आ रहा है तो आप खुद बता सकेंगे। जरा सोचिए, क्या ये फर्दर निगोशिएट हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि जिस बंदे को भी आप आगे चेक देंगे वो अपना नाम यहां पे लिख के उसका होल्डर इन ड्यू कोर्स बन सकता है। लेकिन बहरहाल बुक ये अज्यूम करते हैं हमारी कि जब हम अकाउंट पे ही ओनली लिख देते हैं, क्रॉसिंग रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग कर देते हैं, तो किसी ना किसी का नाम भी हम साथ ही लिख देते हैं। ये दोनों चीजें हम इकट्ठी करते हैं, आईकैप की बुक ये अज्यूम करती है। तो हम भी इसी को, जब हमसे पूछेगा रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, तो हम इसी तरीके से बताएंगे, अज्यूम करके कि
काउंट पे ओनली के साथ किसी ना किसी का नाम भी लिखा हुआ है, अब ये फर्दर निगोशिएट नहीं हो सकता। आगे जनरल क्रॉसिंग और रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग में फर्क समझ आ गया। अच्छा अब आगे एक और कंसेप्ट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, नॉट निगोशिएबल। बजाहिर जो ये टर्म मतलब समझा रही है, इसका मतलब वो नहीं है। इसी वजह से आई कैप इसको बार बार पूछता है, स्टूडेंट भी इसको गलत बताते हैं। नॉट निगोशिएबल, नॉट निगोशिएबल अगर आप चेक के ऊपर लिख देते हैं या किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिख देते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, चेक की एग्जांपल में हम स्टडी करते हैं इसको, यहां पे क्रॉसिंग या क्रॉसिंग के बगैर आपने लिख दिया नॉट निगोशिएबल। क्या लिख दिया? नॉट निगोशिएबल से आपके जहन में क्या आ रहा है? मतलब कि ये निगोशिएट नहीं हो सकता फर्दर, ये कंसेप्ट गलत है। नॉट निगोशिएबल अगर आप इसके ऊपर लिखते हैं तो ये स्टिल निगोशिएट हो सकता है। तो फिर नॉट निगोशिएबल का फर्क क्या पड़ा? इफेक्ट क्या हुआ नॉट निगोशिएबल का? नॉट निगोशिएबल आप अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिख दें तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो सबसे बड़ा और मेन फीचर है उसको खत्म कर देता है। सबसे बड़ा और मेन फीचर क्या है कि एक होल्डर अगले होल्डर को जब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करेगा तो वो फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स होगा। आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने ये पढ़ा था कि टाइटल ऑफ होल्डर इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स, लेकिन इसकी एक कंडीशन भी हमने पढ़ी थी, इफ ही एक्टेड इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस। ये कंडीशन जरूरी है, क्योंकि अगर उस बंदे को पता है, जैसे फर्ज कीजिए इनके भाई ने कहीं से चेक चोरी कर लिया फॉर एग्जांपल, अब ये होल्डर तो है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, लेकिन अगर इन्होंने मेरे से चीजें खरीदी और वही चेक मुझे दे दिया तो मैंने चूंकि फॉर कंसिडरेशन इन गुड फेथ बिफोर मैच्योरिटी इस चेक को हासिल किया है, तो मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया। अब ये अजीब सी बात है कि जिस बंदे का अपना टाइटल डिफेक्टिव था उसने अगले बंदे को गुड टाइटल ट्रांसफर कर दिया। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल, लेकिन शर्त क्या है कि मैंने इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस और विद कंसिडरेशन एक्ट किया हो। तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मेन फीचर होता है कि एक होल्डर चाहे उसका अपना टाइटल डिफेक्टिव हो, वो अगली पार्टी को गुड टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। ये जनरल फीचर था, ये हमने पढ़ा है। लेकिन अगर उसके ऊपर नॉट निगोशिएबल लिखा हो तो नॉट निगोशिएबल का मतलब ये है अब होल्डर, ये अभी भी ट्रांसफरेबल अभी भी है, नॉट निगोशिएबल लिखा हुआ लेकिन निगोशिएबल अभी भी है, ट्रांसफरेबल अभी भी है, लेकिन ट्रांसफरेबिलिटी में जो मेन फीचर था कि डिफेक्टिव टाइटल गुड टाइटल ट्रांसफर कर सकता है वो खत्म हो गया। होल्डर ऑफ डिफेक्टिव टाइटल कैन नॉट ट्रांसफर गुड टाइटल। यानी अब अगर सिमिलर सिचुएशन होती, चेक के ऊपर लिखा होता नॉट निगोशिएबल, अब ये भाई अगर मेरे से चीजें खरीदते और मुझे चेक देते, अगर तो चेक के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, नॉट निगोशिएबल नहीं लिखा हुआ, तो मैं उस चेक को एक्सेप्ट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर ये इनका चोरी का भी चेक है ना तो फिर भी मैं चूंकि इन गुड फेथ, मुझे तो नॉलेज नहीं है, मैं इन गुड फेथ काम कर रहा हूं, मेरे पास टाइटल आ जाएगा गुड टाइटल। लेकिन अगर चेक के ऊपर नॉट निगोशिएबल लिखा हुआ है तो याद रखें अगर इनका डिफेक्टिव टाइटल था तो मुझे गुड टाइटल ट्रांसफर नहीं हो सकता। कब नहीं हो सकता? जब नॉट निगोशिएबल। इसका मतलब है प्रैक्टिकली जब कभी अगर आपके पास कोई ऐसा चेक आ जाए जिसके ऊपर नॉट निगोशिएबल लिखा हो, नॉर्मली नहीं लिखा होता लेकिन कभी कभार लिखा भी होता है, नॉट निगोशिएबल लिखा, तो जिस आपके ऊपर फर्ज हो जाता है जिस बंदे से ये चेक ले रहे हैं ना आप नॉट निगोशिएबल वाला, कंफर्म कर ले वो उसका ट्रू ओनर है कि नहीं। अगर आपने कंफर्म किए बगैर चेक ले लिया और बाद में पता चला उसका टाइटल डिफेक्टिव था, आपको पैसे कोई नहीं मिलने, और अगर आपने पैसे बैंक से रिसीव कर लिए आपको वापस करने पड़ेंगे। इसका मतलब है नॉट निगोशिएबल एक अलार्मिंग सिग्नल है हमारे लिए कि क्या भाई अगर ये जो आपको चेक दे रहा है अगर इसका डिफेक्टिव टाइटल है, आपको गुड टाइटल कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। नॉर्मल केस में डिफेक्टिव टाइटल वाला गुड टाइटल ट्रांसफर कर सकता है प्रोवाइडेड वो जो बंदा है वो गुड फेथ में, लेकिन अगर नॉट निगोशिएबल लिखा हो डिफेक्टिव टाइटल वाला गुड टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये समझ आई आपको? जनरल क्रॉसिंग क्या है, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग क्या है, नॉट निगोशिएबल। चलिए
ابور کراسنگ, اسپیشل کراسنگ. اصل میں اسپیشل کراسنگ میں نے اس لیے اینڈ پہ رکھا, اس کا تعلق بینک سے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کلیئرنگ پروسیس. کلیئرنگ پروسیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا, فرض کیجئے اگر آپ کو حبیب بینک کا بھی چیک مل جائے, آپ میزان بینک میں جا کے جمع کروا سکتے ہیں, 2-3 دن بعد آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں. بینک جو ہوتا ہے نا ہمارا, میزان بینک میں اکاؤنٹ ہے اگر تو, لیکن ہم اس میں حبیب بینک کا چیک جمع کروائیں تو میزان بینک ہمارے بھی ہاف پہ اسٹیٹ بینک کے پاس جاتا ہے, وہاں پہ سارے بینک کے نمائندے جمع ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے چیک جو ہے ایک دوسرے کے حوالے کر کے کلیئر کرتے رہتے ہیں. اسے کہتے ہیں کلیئرنگ پروسیس. یہ ہمارے لیے ڈیٹیل جاننا ضروری نہیں ہے, ہمارے سلیبس میں نہیں ہے, لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک بینک کا چیک اگر دوسرے بینک میں جمع کروائے تو وہ کلیئرنگ پروسیس کے ذریعے سے ہو کے ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں. اس کلیئرنگ پروسیس میں رسک ہوتا ہے کہ جیسے فرض کیجیے میزان بینک میں ہم نے حبیب بینک کا چیک جمع کروایا, میزان بینک ادھر گیا اسٹیٹ بینک کے آفس میں, وہاں پہ سارے بینک کے نمائندے جمع, تو ہر ایک اپنا اپنا تھیلا لے کے آیا ہوگا چیکس کا, تو اس میں رسک ہوتا ہے کہ ایک پارٹی کے چیک دوسری کے ساتھ مکس نہ ہو جائے. تو اسی لیے جو بینک بھی چیک لے کے جاتا ہے نا کلیئرنگ کے لیے, وہ اپنے چیکس کے اوپر اپنا نام لکھ دیتا ہے, نام لکھ دیتا ہے. جیسے فیصل بینک, میں نے اگر میزان بینک میں جمع کروایا تو میزان بینک والا جو اس چیک کے اوپر کیا کرے گا, 2 لائن کراسنگ کر دے گا, لائن لگا کے اپنا نام لکھ دے گا, کیا, میزان بینک لمیٹڈ. اگر کراس کر کے اس میں میزان بینک کا نام لکھ دیا جائے, یا کراس کیے بغیر بھی بینک کا نام لکھا جا سکتا ہے, اگر چیک کے اوپر بینک کا نام لکھ دیا جائے اسے کہتے ہیں اسپیشل کراسنگ. اس کا مطلب ہے اس چیک کی پیمنٹ وہی بینک کلیکٹ کر سکتا ہے کلیئرنگ ہاؤس جا کے جس کا نام اس کے اوپر درج ہے. یہ کہلاتا ہے اسپیشل کراسنگ. اسپیشل کراسنگ, ٹھیک ہے. کسٹمر, اچھا ذہن میں رکھیے گا, کسٹمر خود بھی اسپیشل کراسنگ کر سکتا ہے, کسٹمر خود بھی اسپیشل کر, بینک بھی اسپیشل کراسنگ کر سکتا ہے. نارملی کسٹمر نہیں کرتا, کسٹمر کرتا ہے جنرل کراسنگ کرتا ہے, ریسٹرکٹیو کرتا ہے, ناٹ نیگوشیبل کرتا ہے, لیکن لا نے اجازت دی ہوئی ہے, لیکن کسٹمر کو نہیں کرتے. میں نے کبھی جب بھی چیک جمع کرایا میں نے کبھی اسپیشل کراسنگ نہیں کی, لیکن بینک کرتا ہوگا. اچھا اسپیشل کراسنگ ایک دفعہ بھی ہو سکتی ہے, دوسری دفعہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن دوسری دفعہ کے لیے شرط ہے کہ جس بینک کی پہلی اسپیشل کراسنگ ہوئی ہے نا, وہی بینک دوسری دفعہ اپنے کسی ایجنٹ کو اگر اس نے بھیجنا ہے, فرض کیجئے بینک خود نہیں اسٹیٹ بینک جانا چاہ رہا, اپنے کسی ایجنٹ کو بھیجنا چاہ رہا ہے, تو اپنے ایجنٹ کے نام پہ دوبارہ اسپیشل کراسنگ کر سکتا ہے, لیکن کون, صرف بینک. یہ تھے اسپیشل کراسنگ کی ٹائپس, کراسنگ کی ٹائپس. کلیئر ہو گئے؟ اب کوئک ریویژن کیجئے, 2 منٹ میں آپ نے مجھے کنسپٹ سمجھانا ہے. پہلی چیز آپ نے یہ بتانی ہے کہ یہ کراسنگ کیسے ہوگی, اور دوسری بتانی ہے اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا. سب سے پہلے جنرل کراسنگ کیسے ہوگی, ہوگی کیسے, کراسنگ کیسے ہوگی, ایفیکٹ نہیں پوچھ رہا ابھی, کراسنگ کیسے ہوگی. چیک کے سائڈ پہ کارنر پہ 2 پیرلل لائن ڈرا کریں گے, درمیان میں اینڈ کم نہیں لکھنا لازمی ہے کہ نہیں, لازمی نہیں ہے, چاہے لکھیں چاہے نہ لکھیں. وہ ہے جنرل کراسنگ. جنرل کراسنگ کا ایفیکٹ کیا ہوگا, پیسے صرف بینک اکاؤنٹ میں جائیں گے, کاؤنٹر پہ پیمنٹ نہیں ہوگی. یہ زیادہ سیکیور ہے اوپن کی نسبت. اور ریسٹرکٹیو کراسنگ کیا ہے, پیرلل لائن لگائے اور اس میں کیا لکھیں, اکاؤنٹ پے ہی لکھیں یا اکاؤنٹ پے ہی اونلی لکھیں. اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا کہ اب پیسے صرف پے ہی, جو چیک کے اوپر پے ہی جس کا نام لکھا ہے اس کے اکاؤنٹ میں جائیں گے, یعنی چیک فردر نیگوشیٹ نہیں ہو سکتا. ناٹ نیگوشیبل کیسے لکھا جا سکتا ہے, چیک کے اوپر 2 لائن لگا کے ناٹ پیرلل لائن ناٹ نیگوشیبل لکھ دیں. ناٹ نیگوشیبل کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے, چیک سٹل ٹرانسفریبل ہے, لیکن جو مین فیچر ہوتا ہے نیگوشیبل انسٹرومنٹ کا کہ ہولڈر ود ڈیفیکٹو ٹائٹل کین ٹرانسفر گڈ ٹائٹل, وہ فیچر ختم ہو جاتا ہے. اب اس کا مطلب ہے اگر ایک ہولڈر ود ڈیفیکٹو ٹائٹل ہے وہ ہمیشہ آگے ڈیفیکٹو ٹائٹل ہی ٹرانسفر کرے گا, گڈ ٹائٹل ٹرانسفر نہیں کر سکتا اگر ناٹ نیگوشیبل لکھا ہے. اس کا مطلب ہے جب کبھی ہمارے ہاتھ ناٹ نیگوشیبل والا چیک کا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, اس بندے سے پوچھنا ہاں بھائی تمہارا ہی ہے نا, کنفرم کر لینا ہے کہ وہ ٹرو اونر ہے, اس کا گڈ ٹائٹل ہے, پھر ٹرانزیکشن کرنی ہے, ورنہ نہیں کرنا. اور اسپیشل کراسنگ کیسے ہوتی ہے, جب بینک کا نام لائن لگا کے لائن کے بغیر بینک کا نام لکھا جاتا ہے. کیا اسپیشل کراسنگ ایک سے زیادہ دفعہ ہو سکتی ہے,
हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? बैंक अपने एजेंट को कलेक्शन करने के लिए करेगा। कोई दूसरा बैंक स्पेशल क्रॉसिंग दोबारा नहीं कर सकता। ये नहीं है कि मैदान बैंक ने अपना मैदान बैंक लिखा, उधर फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ पंजाब भी था, उसने पकड़ के अपना बैंक ऑफ पंजाब लिख दिया। ऐसे नहीं होगा। स्पेशल क्रॉसिंग सिर्फ एक दफा होगी, दूसरी दफा वही बैंक कर सकता है लेकिन अपने एजेंट के नाम पे। और किस लिए? कलेक्शन करने के लिए, अगर उसने खुद क्लियरिंग के लिए स्टेट बैंक में ना जाना हो। ये है क्रॉसिंग की टाइप्स। क्लियर हो गई? अब एक छोटा सा कंसेप्ट है, क्रॉसिंग कौन कौन कर सकता है और कैसे कर सकता है। तो भाई क्रॉसिंग दो ही लोग कर सकते हैं दुनिया में, या होल्डर ऑफ द चेक जिसके पास चेक है, ठीक है, होल्डर ऑफ द चेक, या बैंक कर सकता है। ठीक है, होल्डर ऑफ द चेक कैसे कर सकता है? होल्डर से मुराद जो चेक लिखने वाला है वो, या अगर वो किसी और को आगे ट्रांसफर कर देता वो भी। अगर चेक अनक्रॉस है उसको क्या किया जा सकता है? जनरल क्रॉसिंग की जा सकती है कि नहीं? अनक्रॉस चेक है, मुझे किसी ने अनक्रॉस चेक दिया, मैं उसकी क्रॉसिंग कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। अनक्रॉस चेक कैन बी क्रॉस जनरली। अगर कोई अनक्रॉस चेक है या जनरली क्रॉस चेक है, उसकी स्पेशल क्रॉसिंग हो सकती है। अगर कोई स्पेशल क्रॉसिंग है उसकी दोबारा स्पेशल हो सकती है, गलत बता, हो सकती है, लेकिन एजेंट फॉर कलेक्शन के केस में सिर्फ हो सकती है। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग भी हो सकती है, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग भी हो सकती है ना, नॉट निगोशिएबल भी लिख सकते हैं। बैंक क्रॉसिंग कर सकता है, कौन से? सिर्फ एक क्रॉसिंग कर सकता है बैंक, कौन सी वाली? हिमसल। ठीक है, क्या स्पेशल क्रॉसिंग अगेन कर सकता है? दोबारा कर सकता है, टू अनदर बैंकर फॉर कलेक्शन, यानी दूसरे बैंकर के नाम पे स्पेशल क्रॉसिंग फिर हो सकती है, लेकिन ये दूसरा बैंक एज एजेंट ऑफ पहला बैंक काम करेगा। दूसरा बैंक जो पैसे रिसीव करेगा वो इसी के नाम पे होंगे। ये थे हमारा कंसेप्ट चेक की क्रॉसिंग के बारे में। अब आगे हम चलते हैं। बेसिकली डिफरेंस है प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज में। ये जो डिफरेंस है इससे पहले हमारे सिलेबस में इस तरह क्लियरली आई कैप ने इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन इस अटेम्प्ट के लिए जो सिलेबस है, जो बुक रिवाइज किया आई कैप ने, उसमें इस चैप्टर में आई कैप ने क्लियरली ये डिफरेंस हमारे सामने निकाल के रख दिया। ठीक है, इससे हमारे कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे और हम कंपैरिजन में भी सीख सकेंगे कि हमने किस तरीके से कंसेप्ट जो हैं वो किस टाइप ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे कैसे अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज पे। ये तो आपको पता है ना कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स तीन तरह के हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो हम डिफरेंस पढ़ेंगे प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का और चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज का। वैसे अगर आपको याद हो तो हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो फीचर्स के नाम से कंपैरेटिव फॉर्म में फीचर स्टडी किए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स अरे की स्टडी की थी। तो वो भी कंसेप्ट मिलता जुलता है, आप उस कंसेप्ट की बेस पे भी डिफरेंस बता सकते हैं। लेकिन जो आई कैप ने डिफरेंस बताए हुए हैं एग्जाम में जाहिर है अगर वो लिखे तो वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन कंसेप्ट वो यूज होगा जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये सिर्फ यूं समझिए एक तरह से आपकी रिवीजन है, और उसमें मैं थोड़ा आगे पीछे घूमता रहूंगा क्योंकि हमने इन डिफरेंसेस को पढ़ा। लेकिन ध्यान में रखिए प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, इसमें डिफरेंस की नेचर ऑफ डिफरेंस कुछ और है। चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में नेचर ऑफ डिफरेंस कुछ और है। इसमें पॉइंट्स का ज्यादा फर्क होगा, इसमें कम। क्यों? क्योंकि चेक भी बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज की एक टाइप है। आप ये ना अज्यूम कीजिएगा कि जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में है वही पॉइंट ऑफ डिफरेंस चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में भी होंगे। नहीं, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इनमें बेसिकली इनकी नेचर डिफरेंस है। प्रोमिसरी नोट प्रॉमिस है, बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर है। प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टीज होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं। लेकिन यहां पे इस तरह के फर्क नहीं है, क्योंकि चेक भी बिल ऑफ एक्सचेंज की एक टाइप समझी जाती है। इसमें भी 3 पार्टी, इसमें भी 3 पार्टी, ये भी ऑर्डर, ये भी ऑर्डर। तो जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ये प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में कुछ हो रहा है और बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में कुछ हो रहा है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टीज। प्रोमिसरी नोट में कितनी है?
2, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। कौन कौन सी पार्टीज हैं प्रॉमिसरी नोट में? मेकर एंड पेई। याद है मेकर कौन है? जो लिखता है। पेई कौन है? जिसको पे होने वाला। और बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन सी पार्टी? ड्रॉर, जो लिखता है। ड्राई, जिसको ऑर्डर किया जाता है कि पे करो। और जो एक्सेप्ट करता है वो एक्सेप्ट, ड्राई के एक्सेप्ट करना जरूरी है ना, याद है ना। और पे। अच्छा देखें, ये वाला डिफरेंस जो हमने पढ़ लिया है, ये आपको यहां पे नजर नहीं आएगा। बता सकते हैं क्यों नहीं नजर आएगा? क्योंकि यहां पे ये फर्क है नहीं, यहां पे तो पार्टीज 3 ही, इधर भी 3 उधर भी 3, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है नहीं। जहां पे पार्टी 2 और 3 होगी वहां पे फर्क आएगा, जहां पे 3 और 3 है वहां पे थोड़ी आएगा। आगे चलते हैं। नेचर, इसके नेचर है प्रॉमिस। प्रॉमिसरी नोट प्रॉमिस होता है ना, वादा होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज की नेचर क्या है? ऑर्डर। प्लीज पे टू मिस्टर ए, प्रॉमिस है कि ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है? ऑर्डर है। याद है ना, केस स्टडी पढ़ा था, ये पोलाइट वर्ड यूज किए गए हैं लेकिन है ये ऑर्डर। अच्छा, इसमें नेचर का फर्क नहीं आया। क्यों नहीं आया? दोनों की नेचर सेम है, तो ये तो फर्क बनता ही नहीं है। एक्सेप्टेंस, क्या प्रॉमिसरी नोट के केस में किसी की एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड है? एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड नहीं। क्यों? अब जिसने एक्सेप्ट करना है कि मैं अदा करूंगा वो खुद ही तो लिख रहा है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड है। किसकी एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड है बताइए? ड्राई की। ड्रॉर की नहीं, ड्रा तो ऑर्डर दे रहा है ना। ड्राई की एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड है। किसकी एक्सेप्टेंस? ड्राई की। अच्छा बताइए, प्रॉमिसरी नोट के ऊपर साइन होंगे? ये एडिशन अपने से पूछ रहा हूं, पता नहीं यहां पे फर्क लिखा है कि नहीं लिखा, मेरा ख्याल है नहीं लिखा। प्रॉमिसरी नोट के ऊपर साइन होंगे? किसके? मेकर के। बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर साइन होंगे? किसके? 2 होंगे। एक होंगे ड्रॉर के, एक होंगे ड्राई के। शाबाश। ड्राई कहता है मैंने पेमेंट नहीं करनी ड्यू डेट पे। पेई के पास क्या राइट है? पेई के पास क्या राइट है? ड्रॉर ने ड्राई को कहा यार पेई को पेमेंट कर देना, साइन कर दिया दोनों ने। पेई ड्यू डेट पे ड्राई के पास गया, उसने कहा भाग जाओ, कोई पेमेंट नहीं करनी मैंने। इसका ये केस ये भी किया था, सेवरल हैंड से गुजरते हुए एंड पे आके आर या पता नहीं एक्स के पास आ गया, वो डिसऑनर हो गया। क्या पेई क्या करेगा? पेई के पास राइट है, वो चाहे तो हाँ जी, जो ड्रॉर है या ड्राई है उसके खिलाफ भी केस कर सकता है, ड्रॉर के खिलाफ भी कर सकता है, ड्राई के खिलाफ भी केस कर सकता है। और अगर इसकी इंडोर्समेंट हुई है, मजे की बात सुने, इंडोर्समेंट हुई तो किसी भी इंडोर्सर के खिलाफ केस फाइल कर सकता है कि भाई मेरे पैसे दो। बहरहाल ये तो एडिशनल कंसेप्ट आपको बता दिया। आगे चलते हैं। नेचर ऑफ लायबिलिटी। प्रॉमिसरी नोट के केस में जो मेकर है उसकी लायबिलिटी प्राइमरी एंड ऑब्सोल्यूट है, प्राइमरी एंड ऑब्सोल्यूट लायबिलिटी है। ड्रॉर के केस में सेकेंडरी एंड कंडीशनल लायबिलिटी है। इसका क्या मतलब है? प्राइमरी एंड ऑब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि जिसने मेकर है ना, मेकर, इसी ने पैसे अदा करने और किसी ने नहीं करने। प्राइमरी का मतलब ये है। सेकेंडरी एंड कंडीशनल का मतलब क्या है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस केस में ड्रॉर की नहीं है, किसकी है भला? ड्राई की, कि वो पैसे अदा करेगा। अगर ड्राई पैसे अदा नहीं करता तो फिर इसकी लायबिलिटी राइज होगी कि इसने पैसे अदा करने हैं। यहां पे जो इंस्ट्रूमेंट को लिख रहा है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है, उसी ने पैसे अदा करने हैं, लिखने वाले ने। यहां पे लिखने वाले ने नहीं, जिसको ऑर्डर लिखा जा रहा है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, ड्राई की। और ड्रॉर की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेकेंडरी एंड कंडीशनल। सेकेंडरी एंड कंडीशनल का मतलब क्या है? अगर, कंडीशनल का तो अगर ड्रॉई ने पेमेंट ना की तो फिर ड्रॉर की लायबिलिटी होगी। पेएबल टू, ये क्या हो सकता है? अच्छा, हमने 3 टाइप्स पढ़ी हुई हैं, सॉरी ये डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हुई हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। ये बेरर भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, टाइम इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है जनरली। लेकिन आपको याद है चेक के में हमने क्या पढ़ा हुआ है? चेक हमेशा कौन सा होगा? चेक बेरर भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है। डिमांड हो सकता है कि नहीं? टाइम नहीं हो सकता।
اب یہ وہ یہی چیز ہمیں سمجھا رہا ہے کہ کون سا انسٹرومنٹ. اب دیکھیں ایک تو ہم نے جنرل پوائنٹ پڑھا نا, کوئی بھی جو نیگوشیبل انسٹرومنٹ, جنرل لائن کیا ہے, نیگوشیبل انسٹرومنٹ ڈیمانڈ بھی ہو سکتا ہے, ٹائم بھی ہو سکتا ہے, آرڈر بھی ہو سکتا ہے, بیرر بھی ہو سکتا ہے. اب ہمیں اسپیسیفک ہر نیگوشیبل انسٹرومنٹ کی ایگزامپل کے ساتھ سمجھا رہا ہے یہ والا انسٹرومنٹ کون سا ہو سکتا ہے اور یہ والا انسٹرومنٹ کون سا ہو سکتا ہے. کہتا ہے جو پرومیزری نوٹ ہے نا یہ پیبل ٹو بیرر نہیں ہو سکتا, یہ پیبل ٹو بیرر نہیں ہو سکتا. پرومیزری نوٹ پیبل ٹو بیرر نہیں ہو سکتا. غور سے سنیے گا, بل آف ایکسچینج پیبل ٹو بیرر تو ہو سکتا ہے لیکن پیبل ٹو بیرر آن ڈیمانڈ نہیں ہو سکتا. یہ پیبل ٹو بیرر ہی نہیں ہو سکتا. یہ پیبل ٹو بیرر ہو سکتا ہے لیکن پیبل ٹو بیرر آن ڈیمانڈ نہیں ہو سکتا. اور تیسری ٹائپ چیک, یہ پیبل ٹو بیرر بھی ہو سکتا ہے اور پیبل ٹو بیرر آن ڈیمانڈ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اون ٹائم نہیں ہو سکتا. فرق سمجھ آیا؟ یہ دیکھیں یہ پیبل ٹو, یہ فرق ادھر بھی شاید کہیں لکھا ہوگا, یہ پیبل والا کہ پیبل ٹو بیرر چیک, یہ بل آف ایکسچینج پیبل ٹو بیرر ہو سکتا ہے لیکن پیبل ٹو بیرر آن ڈیمانڈ یہ نہیں ہو سکتا. اب یہ تینوں پوائنٹ کو سامنے رکھیں, پرومیزری نوٹ پیبل ٹو بیرر نہیں ہو سکتا, بل آف ایکسچینج پیبل ٹو لیکن پیبل ٹو بیرر آن ڈیمانڈ, بل آف ایکسچینج پیبل ٹو بیرر آن ڈیمانڈ نہیں. وہی پوائنٹ ہے, وہی پوائنٹ جو ادھر لکھا ہوا وہی ادھر لکھا ہوا, کوئی فرق نہیں ہے. اور چیک پیبل ٹو بیرر بھی ہو سکتا ہے اور پیبل ٹو بیرر آن ڈیمانڈ بھی ہو سکتا ہے. یہ فرق سمجھ آیا؟ آج سے پہلے یہ ہمیں نہیں پتا تھا. اس کا مطلب ہے اگر آئی کیپ ہمیں کسی کویسچن میں اگر ڈرافٹ کرنے کو کہے نیگوشیبل انسٹرومنٹ تو ہمیں بیرر والا ڈرافٹ کرنا چاہیے کہ آرڈر والا, ڈیمانڈ والا. کون سا بہتر ہے؟ کون سا؟ ڈیمانڈ والا. کیونکہ بیرر والا کہیں پہ ہم نے دیکھا اجازت ہے اس کی, کہیں پہ اجازت نہیں ہے. تو بہتر یہ اگر آئی کیپ ہم سے پوچھے نا, ہم سے کہ بتا نیگوشیبل انسٹرومنٹ مجھے ڈرافٹ تو کر کے دکھاؤ, تو بیرر اگر ڈرافٹ کریں گے تو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ پرومیزری نوٹ میں بیرر پیبل ٹو بیرر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی دوسرا ہے وہ پیبل ٹو بیرر ہو سکتا ہے. تو اس لیے اگر خود سے ہمیں آئی کیپ کہے کہ آپ نے کوئی ڈرافٹ کرنا ہے نیگوشیبل انسٹرومنٹ, تو ہماری کوشش کیا ہوگی, ہم نے آرڈر انسٹرومنٹ ڈرافٹ کریں, وہ زیادہ سیکیور ہے. کیونکہ آرڈر میں یہ نہیں ہے کہ اس کیس میں آرڈر ہو سکتا ہے اس میں نہیں ہو سکتا. آرڈر انسٹرومنٹ ہر کیس میں بن سکتا ہے, بیرر انسٹرومنٹ پرومیزری نوٹ میں نہیں بن سکتا. آگے چلتے ہیں. نوٹس آف ڈسآنر, پرومیزری نوٹ اگر میکر نے کہہ دیا میں ادا نہیں کروں گا تو اس کو بتانے کی ضرورت ہے نہیں, کیونکہ اس کو خود ہی پتا ہے. اس کا نوٹس آف ڈسآنر دینا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر ڈرائی, اس کیس میں ڈرائی کہہ دے کہ بھائی میں نے پیمنٹ نہیں کرنی, کیا کسی کو بتانا ضروری ہے؟ ڈرار کو, کیونکہ اب اس کی کنڈیشن لائبلٹی رائز ہو جائے گی. اب اس کی لائبلٹی, اب اس کی باری آ جائے گی. پہلی باری ڈرار کی تھی, دوسری باری ڈرائی, سوری پہلی باری ڈرائی کی تھی, دوسری باری ڈرار کی ہے. تو اگر ڈرائی ریفیوز کر دے میں نے پیمنٹ نہیں کرنی, تو اس کا نوٹس آف ڈسآنر ڈرار کو دینا ضروری ہے. یہ ہے ڈفرنٹ پرومیزری نوٹ اور بل آف ایکسچینج میں. اب آگے چلتے ہیں, چیک اینڈ بل آف ایکسچینج میں فرق. چیک میں اور بل آف ایکسچینج میں کیا فرق ہے؟ چیک کی ایکسپٹنس ریکوائرڈ نہیں ہے. کسی بھی بینک کا چیک ہے, اس کا مطلب ہے بینک کی طرف سے منظوری ہے کہ بھائی اگر کسٹمر کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے تو چیک لے آؤ, میں پیمنٹ کر دوں گا. چیک کے کیس میں ایکسپٹنس ریکوائرڈ نہیں ہوتی. بل آف ایکسچینج کے کیس میں ایکسپٹنس ریکوائرڈ ہوتی ہے. کس کی ایکسپٹنس ریکوائرڈ ہوتی ہے؟ ڈرائی. بل آف ایکسچینج میں, چیک کے کیس میں نہیں. چیک کے کیس میں ڈرائی ہمیشہ کون ہوتا بلا؟ بینک. پھر یہاں پہ ڈرائی کون ہوگا؟ بینک. یہاں پہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. بل آف ایکسچینج میں, چیک کے کیس میں ہمیشہ وہ بینک ہوتا ہے, اس کا بلکہ نام باقاعدہ پرنٹ ہوتا ہے چیک بک کے اوپر. پیبل ہم نے کور کر لیا. اسٹیمپ, چیک کے اوپر کسی قسم کی اسٹیمپ ریکوائرڈ نہیں ہے. بل آف ایکسچینج کے اوپر اسٹیمپ ریکوائرڈ ہوتی ہے. ریونیو اسٹیمپ ہوتی ہے چھوٹی سی, 15-20 روپے کی. کراسنگ, چیک کو کراس کیا جا سکتا ہے, بل آف ایکسچینج کو کراس سمپل ہے. کتنی طرح کی کراسنگ ہو سکتی ہے چیک پہ؟ جنرل کراسنگ, ریسٹرکٹیو کراسنگ, اسپیشل کراسنگ, ناٹ نیگوشیبل. کون کون کر سکتا ہے؟
ہولڈر اور بینک، یہ دو پارٹ. ہولڈر کس کیس میں کر سکتا ہے؟ ہولڈر کون کون سی کراسنگ کر سکتا ہے؟ ان کراس چیک ہے تو جنرل کراسنگ کر سکتا ہے، ان کراس یا جنرل کراس چیک ہے تو اسپیشل کراسنگ کر سکتا ہے، ریسٹرکٹیو کراسنگ اور ناٹ نیگوشیبل کراسنگ بھی کر سکتا ہے. اور بینک اگر اسپیشل کراسنگ کر سکتا ہے اور اسپیشل کراسنگ اگین بھی کر سکتا ہے. کس کو؟ ایجنٹ فار کلیکشن کو. یہ دوبارہ اسپیشل کراسنگ میں یہ ایجنٹ فار کلیکشن کا لفظ بھولا نہ کرے. اسٹاپنگ آف پیمنٹ بائی ڈرار. ڈرار نے اگر چیک ایشو کر دیا پیمنٹ کو اسٹاپ کروا سکتا ہے؟ چیک کو کروا سکتا ہے. چیک گم ہو جائے فوراً فون کر کے کیسے کروا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، پاسبل ہے اسٹاپنگ آف پیمنٹ بائی ڈرار. لیکن بل آف ایکسچینج میں یہ پاسبل نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ناٹ پاسبل. بل آف ایکسچینج کی جو اگر آپ ایک دفعہ ایشو کر دیں تو اس کی پیمنٹ، کیونکہ آپ نے ایکسپٹ کر چکے ہیں نا، ایکسپٹ کر چکے ہیں. جی تو یہ تھا ڈفرنس. اب اس کے بعد ہم لاسٹ کنسپٹ کی طرف چلتے ہیں اس ٹاپک کے، جو کہ ہے بیسیکلی رولز آف پیمنٹ آف چیک سے ریلیٹ کرتا ہے. جی پاز کیجیے گا. جی اس کے ساتھ آج کا لیکچر یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. جو ہمارا چیک کی پیمنٹ کے رولز ہیں اور پاسٹ پیپر کی کچھ ایڈیشنل کیس اسٹڈی ہے. کچھ تو کیس اسٹڈی ہم کر چکے ہیں، کچھ ایڈیشنل کیس اسٹڈی اور پاسٹ پیپر کے کویشچن اور رولز آف پیمنٹ آف چیک، یہ انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر